Dear students, next we will discuss about helical spring in the unit 3. So helical spring is very important chapter as well as easy also. Before going through these lessons, just we will discuss about the application of helical spring. Helical spring is used to reduce the shock in the shock absorber in the two-wheelers, as well as storing energy in the watches, and to control application of force in the case of brake or clutch levers in the automobile vehicles. Then formula used: deflection delta equal to 64 W R cube N G d power 4, that is equal to 8 W d to the power of 3 N G d power 4. இதில் வந்து this is based on radius, this is based on diameter. இது ரெண்டுமே ஒன்று தான். இதில் வந்து d யூஸ் பண்ணுறோம், d equal to 2R. இது 2R யூஸ் பண்ணும்போது 64 ஆகும். 64 போடும்போது R யூஸ் பண்ணணும், 8 போடும்போது T யூஸ் பண்ணணும். வேறு எந்த சேஞ்சுமே இதில் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை deflections. Energy stored in the spring of W delta, where load equal to W, mean diameter of the spring capital D, number of spring N, rigidity modulus G, coil diameter D. Then proof load. Whenever in the question asked the proof load, most of the students left this one because that particular terminology not known by the students. Actually, proof load is maximum load or greatest load applied on this spring. It is the greatest load that this spring can carry without getting permanent distorted. Then proof stress. Proof stress is the maximum stress in the spring when subjected to maximum load. That proof resilience, it is the strain energy stored in the spring when it has been subjected to the maximum load. Then spring constant. Spring constant C. So this is the load per unit, spring constant stiffness of the spring. This load per unit deflection, W by delta. Then we will see the problems. First problem is to find out the proof load, that is maximum load and as well as deflection. A closed coiled helical spring is made of 5 mm diameter wire. It is made up of 30 coils, each mean diameter 75. If the maximum stress in the spring is not to exceed 200 megapascal, then determine the proof load, the extension of the spring. G equal to 80 gigapascal. So what are the data is given? In this case, diameter of the spring 5 mm, that is coil diameter or wire diameter. Number of spring is 30, and mean diameter of the coil is 75 mm. That radius of the radius is, that is 1.5 mm. This one. And this stress, இதில் வந்து notation sigma சில புக்ஸில் கொடுப்பாங்க, சில புக்ஸில் FS. This is FS is shear stress. Shear stress is 200 megapascal, that is also 200 Newton per mm square. Gigapascal, 80 gigapascal rigidity modulus is given. So first, what is the formula used in this case? Proof load. Proof load W equal to 8 d cube 8 d Fs. இதில் வந்து D everything is known, இதில் ஒன்று கூட அன்னோனே கிடையாது. அப்போ டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே நமக்கு தெரியும். டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வில் கெட் 131 நியூட்டன். Deflection 64 W R cube N based on radius, mean radius G d to the power of 4. Deflectionக்கு இப்போ W R N G D everything is known. இது ஜிகாபாஸ்கல் கொடுத்தது, இது கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் 10 power 3. இங்கே 10 power 3 யூஸ் பண்ணும்போது வில் கெட் தி வேல்யூ 265.5 mm. The next sum is related to the
helical spring. In this case, the helical spring in which the slope of the helix may be assumed small is required to transmit a maximum pull of 1 kilonewton and to extend 10 mm for 200 newtons. If the mean diameter of the coil is to be 80 mm, find the suitable diameter of the wire and number of coils required. Take G equal to 80 gigapascal, allowable shear stress 100 megapascal. So the diameter of the wire to be find out as well as number of coil required. Diameter of the wire எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது shear stress equationsல இருக்கு. Shear stress equations Fs equal to 8WD by pi d cube. இப்போ load, maximum load is given. The W is maximum load. That maximum load is given and 1000, 1 kilonewton is 1000. Diameter of the mean diameter of the wire is 80 pi d cube. D cube ன்றது தெரியணும். d cube left side போயிடுச்சு. அந்த இடத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு shear stress வந்துச்சு. shear stress is given megapascal. Conversion factor 1ன்றதுனால 100 யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது we are getting 12.680 mm கிடைக்கும். இது ஒயரோட டயமீட்டர். now deflection இங்கே பார்க்கும்போது இது மேக்ஸிமம் லோட். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் 10 mm 200 நியூட்டனுக்கான டிஃப்ளெக்ஷன் தான் 10 mm. அப்போது ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங்கு முதல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னாக்க இந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம முதல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். 100 mm, 10 mm and 200 mm. அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து K equal to W by delta. இப்போ 200க்கு டிஃப்ளெக்ஷன் 10, அப்போ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து 20. இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஹோல் ஸ்ப்ரிங்குக்கும் பொருந்தும். அதனால் இப்போ கன்ஃபியூஷன்ஸ் வேண்டான்றதுக்காக பர்டிகுலராக இந்த 10 mmக்கான லோடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த 1000க்கு எவ்வளோன்றது டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போகிறத விட இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஸ்டிஃப்னஸ் W by delta given டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி 200 by 10. அடுத்து பார்க்கும்போது G equal to 8 gigapascal, delta equal to 8W d cube n G d to the power of 4. இப்போ இந்த கேஸஸ் நல்லா பாருங்கள். n to be find out, number of coil to be find out. என்ன வேணுனாக்கா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து G d power 4 into delta divided by 8W d cube வரணும். இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டெல்டாவை அப்படியே டினாமினேட்டர் டு டினாமினேட்டர் நம்ம போட்டு W by டெல்டாவை ஆக்கிட்டோம். W by delta ஏன் இங்கே ஆக்கியிருக்குன்னா திஸ் இஸ் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அந்த இடத்துல அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ G 80 ஜிகாபாஸ்கல்ன்றது 10^3. இது ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸ்மால் d டு தி பவர் ஆஃப் 8. இது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டு. இந்த டியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 80. சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 25.28. ஸோ நம்பர் ஆஃப் காயில் ரிக்வயர்ட் ஈக்குவல் டு 26. ஸோ அடுத்த கேஸில் ட்ரக் வெயிங் 30 kilonewton மூவிங் ஸ்பீடில் மூமெண்ட் ஆகுது. அதாவது 6 km/h மூமெண்ட் ஆகுது ட்ரக்கு. அந்த ட்ரக்கோட வெயிட்டுன்னு பார்க்கும்போது 30 kilonewton. அந்த ட்ரக்கு வந்து 6 km/h மூவ் ஆகிட்டு ஹேஸ் டு பி ப்ராட் டு தி ரெஸ்ட் பை பஃபர். அந்த வெஹிக்கிளை தடுத்து நிறுத்தணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பஃபர். அதை நிறுத்தணும்போது ஹவு மெனி ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஈச் ஆஃப் 20 coil will be required to store the energy of the motion during compression 200 mm. The spring is made out of 20 mm diameter steel rod coiled to mean diameter 200 mm. Take G equal to 100 gigapascal. இப்போ weight of the truck கொடுத்துருக்கு, velocity கொடுத்துருக்கு, number of coils கொடுத்துருக்கு, compressions அதாவது deflections கொடுத்துருக்கு, deflection 200 கொடுத்துருக்கு, means அதாவது காயிலோட டயமீட்டர் ஸ்மால் டி 20 mm டயமீட்டர், மீன் டயமீட்டரும் கொடுத்துருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் கிவன், நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் கேட்டிருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பார்க்கும்போது வெலாசிட்டி இஸ் கிவன். வெலாசிட்டின்னும் போது கைனடிக் எனர்ஜி, ஏன்னா வண்டி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது. கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ½ mv². அப்போது எம்ன்றது எம் மீன்ஸ் மாஸ். அப்போ இது வண்டியோட வெயிட் வந்து 30 kilonewton. அந்த 30 kilonewton கேஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். 30 × 10, ஏன்னா இது கிலோநியூட்டன் இருக்கிறதுனால கேஜியாக நியூட்டனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 30 × 10^3. அந்த நியூட்டனை கேஜி ஆகிறதுக்கு 9.81 டிவைட் பண்ணி கேஜியாக கன்வெர்ட்.
இப்போ வெலாசிட்டி எதில் கொடுத்துக்குது 6 கிலோ நியூட்டன் per ஹவரில் கொடுத்ததுனால 6 × 10⁻³ 60 × 64 மீட்டர் per செகண்டாக மாறி. இப்போ இதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரக் ஆஃப் mu²க்கான வேல்யூ 4228 நியூட்டன் மீட்டர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அடுத்து பார்க்கும்போது ஸ்ப்ரிங்கோட டேட்டாக்கு வரும். நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், ஸ்மால் டயா, கேபிட்டல் டயா, டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ். அப்போ கேபிட்டல் டயாக்கு ரேடியஸ் வந்து 100 mm. இப்போ டிஃப்ளெக்ஷன்ஸுக்கு ஃபார்முலாவில் 64 WR3NG இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் தி லோடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இந்த லோடு வந்து 2500 நியூட்டன். இது வந்து எந்த ஆக்சுவல் லோடு ஸ்ப்ரிங்கில் அப்ளை ஆகிற லோடு, அது வந்து ட்ரக்கோட வெயிட்டு. இந்த லோடு வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் அப்ளை ஆகிற லோடு. இப்போ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஒன் ஸ்ப்ரிங். அப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும்போது ஃபார்முலா ஆல்ரெடி கிவன் ஆஃப் W டெல்டா. அப்போ ஸ்ப்ரிங்கோட லோடு எவ்வளோ 2500 நியூட்டன். டெல்டா டிஃப்ளெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்கு 200 mm. அதாவது வண்டி மோதும்போது அது கம்ப்ரஸ் ஆகிறது, அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் கம்ப்ரஸ் ஆகுது, அது வந்து இதுதான் இது 200 mm. இப்போ அந்த லோடு ஆக்டிங் ஆன் தி ஸ்ப்ரிங்கு மட்டும் இதுதான் வெஹிக்கிளோட லோடு இதில் கணக்கில் வராது. அப்போ ஆஃப் W டெல்டா. அப்போ 250 நியூட்டன் இருக்குது. இப்போ நமக்கு நார்மலாக இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம். எது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்றக்கும் ஈக்குவேட் பண்ணும். அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது N ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அதாவது இது 20 N இல்லையா, 20 அதாவது 250 N. இந்த 250ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். இது வந்து ஸ்மால் N கேபிட்டல் இந்த கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். அந்த 250 நம்பர் ஸ்ப்ரிங் ஈக்குவல் டு 428 ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு கைனடிக் எனர்ஜி 428 டிவைட் பண்ணும்போது 250 டிவைட் பண்ணும்போது we are getting 16.99. that is 17 ஸ்ப்ரிங் தேவைப்படும். அடுத்து பார்க்கும்போது கோஆக்சியல் ஸ்ப்ரிங். ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே இன்னொரு ஸ்ப்ரிங்கை வச்சுருக்கு. அந்த மாதிரி சம்மை சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்ப்போம். Two close coiled helical springs are compressed between two parallel plates by a load of 1 kN. ஸோ ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்குக்கு மேலே லோடு அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது 1 kN அப்ளை ஆகும். If the spring have a wire diameter 10 mm and radii of the coil are 50 and 75 mm. Each spring has 10 coils of the same initial length. If the smaller spring is placed inside the larger one such that both the springs are compressed by the same amount, calculate the total deflection and maximum stress in each spring. அப்போ இந்த டைப் வந்து கோஆக்சியல் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவோம். ஒரு இப்போ இதில் வந்து டோட்டல் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்கு. இதில் பார்க்கும்போது D1 D2 D1 10 D2 10 என்ன ரெண்டுமே ஒன்று தான். ரேடியஸ் மட்டும் மாறுது. 175 150. நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் போத் ஆர் சேம். W காமனாக வந்து ரெண்டுமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றுக்கு மேலே லோடு வந்து 1000 1 kN 1000 ஆக்ட் ஆகுது. பட் போத் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ரிஜிடிட்டி சேம். ஸோ இதில் வந்து W1 அண்ட் W2 ஆஃப் தி லோட் கேரிங் ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்க்குமே லோடு வந்து டோட்டல் லோட் பார்க்கும்போது 1 kN. இப்போ சேமாக ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் கோஆக்சியல் இருக்கும்போது லோடு அப்ளை ஆகும்போது ரெண்டுத்தினுடைய டிஃப்ளெக்ஷனும் சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ அதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணும். 64 WR³ N/G d⁴. இங்கே ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கிறத 1 1 1 கொடுக்கும், 2 2 கொடுக்கும். இப்போ நமக்கு அன்னோன் வந்து பார்க்கும்போது W1 W2 மட்டும் இருக்கும்போது மற்றது ரேஷியோவை எடுத்துப்போம். R2/R1 D1/D2 N2/N1 போடும்போது 50/75. இது போத் ஆர் சேம். இது எவென்ச்சுவலாக கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இது சால்வ் பண்ணும்போது 0.29 கிடைக்கும். அப்போ W1 ஈக்குவல் டு 0.296 W2. இது வந்து ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷனாக கிடைக்குது. ஆனால் டோட்டல் வெயிட்னும் போது W1 + W2 1000 தான். இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ணும்போது W1 தனியாக, W1க்கான லோடு வந்து 228.5, W2க்கான லோடு வந்து 771.5 நியூட்டன் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுத்தினுடைய டிஃப்ளெக்ஷன்ஸும் ஒன்று தான். அப்போ ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம்.
அதாவது W1 மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இங்கே வந்து ரெண்டுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம், பட் போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ 154 மில்லிமீட்டர் எது டிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு லோடு வேறு ஆகுது, லோடு வந்து வேறு லோடு ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும்போது அதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் தி காயிலும் வேறு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயிலோட ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கும்போது 16Wr/πd³ ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு காயில் இருக்கிறதுனால 1 போட்டோம். இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 87.3 Nm² ஆகும். செகண்ட் ஸ்ப்ரிங்கில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் 196.46 Nm/mm கிடைக்கும்.